नमस्कार। आज मु गला थरक कही आमर जीवन जीवार कथा कहि एमती तो मो मन को अनेक कथा आसूची अनेक कथा तेबे जेतले वीडियोटे करुची जदि 5-10 मिनट बेसी जाऊँगी लोक मान शुणवार धैर्य रहुनी। ठीक अच्छे मु आज चुंबकर अल्प कथा कहबी। ए जीवनटा है बड़ अद्भुत एवं विचित्र एवं बड़ रहस्यमय। जीवन को आज ठीक भाव में कहीं चिन्ह पारि ना। आउ जीवन यात्रा रे प्रत्येकटी मनुष्य मनरे अनेक प्रश्न उठी थाए एवं से प्रश्नर उत्तर खोजिया को जाई शास्त्र पाखरे पहुंची जाए बा कौन सी साधु संत पाखरे पहुंची जाए। प्रश्न तार किंतु से उत्तर खोजु थाए शास्त्र भितर नले साधु संत तथाकथित साधु संत बा गुरु मानक पाखरु। मोर कहयार कथा है ए मनरे उठुथिबार प्रश्नर उत्तर ए जीवन रे तुमको ही खोजिबा को पड़िबो। तम प्रश्नर उत्तर आउ केही देई परिबे नाही। एपरिक तर्मर तथाकथित धूर्त धर्मगुरु माने मध्य बा कौनसी शास्त्र पुराण। कारण मु जीवन में जो रास्ता रे चलुची सेटा मो रास्ता। से रास्ता रे तुमे माने चली परिबोनी। तुमे तुमर निर्दिष्ट रास्ता रे चलीच तम रास्ता रे मु भी चली परिबेनी। एठी प्रत्येकंकर जीवन रास्ता भिन्न भिन्न। तेणु तम जीवन पथरे उठुथिबा प्रश्नर उत्तर मु मो जो जीवन पथरे चलुची सेथुरु मिलिबो किपरि। तेणु तुम प्रश्नर उत्तर तुमे ही खोजिबा दरकार। मु चलुची मोर मृत्यु सह मो रास्ता हजिजीव। तुमे चलुच तुमर मृत्यु सह तुम रास्ता हजिजीव। एठी किए को रास्ता रे चलुची सेटा बड़ कथा नुह। बड़ कथा हेउची आमे परस्पर जेउ रास्ता रे चलुथिले मध्य जेउ भिन्न रास्ता रे चलुथिले मध्य आम हाथ रे जदि दीपटीए थिबो ताहले रास्ता श्रेणीकी जेते कंटकित बा कष्टसाध्य हेउथौ पछके आमे चली पारिबा। बड़ कथा हला आम हाथ रे दीपटीए थिबा दरकार। तार कारण ना ए जीवन हैला ए जीवनर गतिपथ दुई प्रकार। गोटे आलोकर गोटे अंधकारर। तमे निजुक निजे पचार तम जीवन अंधार रे चलची ना आलुओ रे चलची। अंधार माने विश्वासर अंधकार श्रद्धार अंधकार। आलोक माने विवेकर आलोक विचारर आलोक। तुमे जदि जी जहा कहिला जहा पढ़ीदेल जहा शुणीदेल गुरुंक तुंडरू जहा बाहरी गला ताको विश्वास करि नेल सेटा मध्य एक अंधकार। कारण तुम जानिन तुम सत्य कौन जानिन खाली विश्वास कर जाऊच कह तुम विश्वास करगल। तेणु विश्वासर अंधकार श्रद्धार अंधकार माने तुम जन को भल पाउच श्रद्धा करुच भक्ति करुच से जहा कहीदा तुम मुंड टुंगार देल। एइटा मध्य गोटे अंधकारर पथ। आलोकर पथ विवेकर विचारर। तेणु तुमको ये जीवन रे तुम हाथ रे जदि गोटे दीपटीए मिलगला जो दीपर आलोक रे तमे तुम रास्ता पाई जाई परिबो। तापरे आउ ए जो तथाकथित नीति नियम विधि विधान केतळे उठिबो केतळे बसिबो केतବେଳେ कौन करिबो ए खसड़ा ए जो आजिकार बाबा माँ माने बा धूर्त धर्मगुरु माने तम उपरे थोपी दौचंती तमे से बंधन रे पड़िबो नाही। जदि तुम हाथ रे दीपटीए अछि
এই ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତିର କଥା କହିଥାନ୍ତି, ମୋକ୍ଷର କଥା କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତୁମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେମିତି ଚଳିବ, କ'ଣ ଖାଇବ, କେତେବେଳେ ଶୋଇବ, କେତେବେଳେ ଉଠିବ, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁଟା ଧର୍ମ, କେଉଁଟା ଅଧର୍ମ, କେଉଁଟା ପାପ, କେଉଁଟା ପୁଣ୍ୟ, ଏତେ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଅନୁସାରେ ଜୀବନରେ ଚାଲିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହରେଇ ବସିଥାଅ। ତମେ ଏକ ପରତନ୍ତ୍ରର ଗୋଲାମୀକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଯାଇଥାଅ। ଏହି ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ଖସଡ଼ା ତୁମର ଗୋଲାମୀର ଶିକୁଳି। ତୁମେ ଏହି ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ମୁକ୍ତିର କଥା କହିବେ, ମୋକ୍ଷର କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପ୍ରାଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଖସଡ଼ାର ନିୟମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରୁ ତୁମେ ସାରା ଜୀବନ ଛଟପଟ ହେଇଯାଅ ପଛେ ଆଉ ମୁକୁଳି ପାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ ଅଗାଧୁଆ ଅଛ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ତୁମେ କାଲି ରାତିର ଲୁଗାଟା ବଦଳେଇନ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଆଜି ଅମୁକ ବାର, ତୁମେ ଆଇଁଷ ଖାଇପାରିବନି। ଫୁଲ ତୋଳୁଛ, ହାତରୁ ଫୁଲଟା ଖସିଗଲା, ସେଇଟା ମାରା ହେଇଗଲା, ସେ ଫୁଲଟାକୁ ଉଠେଇ ପାରିବନି, ସେଣିକି ସେ ଫୁଲ ହୋଇଥାଉ ପଛେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ହାତରୁ ଯଦି 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟେ ଗୋବର ଉପରେ କି ଘୁଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇଦେବ, ପାଣିରେ ପୋଛିକି ଶୁଖେଇକି ପରେ ଚଳେଇ ପାରିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଗଳେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଫୁଲଟା ଯଦି ଖସିଗଲା, ସେ ଫୁଲ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଠାରୁ ପବିତ୍ର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ମାରା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଉଠେଇ ପାରିବନି। ଏଇଟା ପାପ, ଏଇଟା ପୁଣ୍ୟ, ତୁମେ ଏହା କରିବ, ଏହା କରିବନି, ଏଇଟା ନୈତିକତାର କଥା, ଏଇଟା ଅନୈତିକତାର କଥା। ଏମିତି ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ନିୟମ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ସଂକଳ୍ପ ତୁମ ଉପରେ ନଦି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ତଥାକଥିତ এই ଧୂର୍ତ୍ତ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା, ଯାହା ହାତରେ ଦୀପଟିଏ ଅଛି, ଦୀପଟିଏ ମାନେ ଯିଏ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିବ, ଆଲୁଅରେ ତୁମ ପଥଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ, ତାହା ହେଲା ତୁମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ତୁମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେବ, ତୁମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ ଦିଗ୍ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବାହାର କାହାରି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଉପଦେଶ ବା ନିୟମାବଳୀ ତୁମ ପାଇଁ ଆଦୌ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଭିତରୁ, ତୁମ ଚେତନା ଭିତରୁ ଏଇ ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା ଦରକାର। ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ? ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଆମ ହାତକୁ କେମିତି ଆସିବ? କିଏ ଆମ ହାତରେ ସେ ଦୀପଟିକି ଧରେଇ ଦେବ? ଏବଂ ସେଇଭଳି ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକକୁ ଆମେ ପାଇବା କେଉଁଠି? ସେଇଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବା କେଉଁଠି? ଦେଖିବ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ବା ଯେଉଁ ଗୁରୁ ସେ ଯେଉଁ ପୋଷାକରେ ଥାଉ ପଛେ, ସେ ତଥାକଥିତ ଗେରୁଆ ବେଶରେ ଥାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡୁଥାଉ ପଛେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥର ନାଁରେ ସିଏ ବେପାର କରୁଥାଉ ପଛେ, ଯିଏ ତମ ଆଗରେ ଗୁଡ଼େ ଶ୍ଳୋକ ବୋଲୁଥିବ, ଗୁଡ଼େ ପୁରାଣରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିବ, ଗୁଡ଼ାଏ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା କହୁଥିବେ, ସିଏ ତମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତା ନିଜ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ଏଇସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ଏ ତଥାକଥିତ ନୀତି ନିୟମର ଗୋଲାମୀରେ ସେ ତ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା
ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ମଣିଷ ଆଉ ଜଣେ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ମଣିଷକୁ କେମିତି ଖୋଲିବ? ତା ନିଜ ହାତ ତ ବନ୍ଧା। ଯାହା ହାତ ମୁକ୍ତ ସେଇ କେବଳ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ମଣିଷର ଦଉଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଦେଇପାରିବ। ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁ ଦରକାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉ, ନିଜର ଚେତନାର ଉଦୟ ହେଉ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରର ଗଳି ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ। ଆ ଭିତରେ ନାହିଁ ସୁଖ, ନାହିଁ ଶାନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଦ୍ୱେଷ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି। ମନ ଭିତରେ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିଲେ ଆମେ ପାଉନେ। ପୁଣି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେଇ ଶେଷ କଥା, ନିଜ ଭିତରେ ଉଠୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମକୁ ହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇପାରିବେ, ନାହିଁ କୌଣସି ଧର୍ମଗୁରୁ ଦେଇପାରିବେ। କାରଣ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ଜୀବନ ଚାଲିବାର ପଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଜାଣିବି କେଉଁଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବା ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ବା କେହି ଯଦି କାହାରି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ। ମୁଁ କୌଣସି ଦାର୍ଶନିକ ନୁହଁ କି ସାଧୁସନ୍ଥ ନୁହେଁ। ଆମେ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଜାଣିଥିବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ କହିବେ। ଆମ ପରସ୍ପରର ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ରାସ୍ତାଟା ଖୋଜି ପାଇବା, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା। ନମସ୍କାର।